Hambaya Paro Chini Mela Committee ni Bukatui Bini Yagulo Pipeline Hambaya Paro Tinini O Pandani Nograyokra Gumuti Jela Porishotni Shobadipoti Boromganang Muchang Debol Debrai Sharnobo Bini Yagulo Paimanjak Chini Murashing Hodani Boromganang Tuipang Muchang Sunil Murashing Sarnobo Bini Yagulo Paimanjak Chini Boromganang Kakrabon Ponchet Chomitini Chairperson Mujangjuk Supriya Saha Madam Nobo Pipeline Hambai Boromganang BSC Chairman Upendro Jomatia Sarnobo Pipeline Hambai Yaparo Chini Mela Committee ni Bekhaktui Bini Yagulo Boromganang Chini Amchaini social worker Muchang Biswajit Sarkar Sarnobo Pipeline Hambai Yaparo Chung Pipeline Hambai Yaparo Chini Murashing Hodani Boromganang General Secretary Muchang Brojomohon Murashing Sarno Pipeline Hambai Chini Kakrabon Ponchet Chomitini Boromganang Vice Chairman Muchang Pranab Das Sarno Pipeline Hambai Mayaparo Chini Murashing Hodani Tipang Bodolni Boromganang Adong Muchang Manikdon Sarno Boromganang Adong Muchang Pobitro Sarnobo Abono Karinai Chini Kakrabon PS ni Boromganang Oshi Muchang Joento Malakar Sarnobo Pipeline Hambai Mayaparo Boni Yagulo Pipeline Hambai Chini O Terni President Tai Chini Angkorni Boromganang Rai Muchang Pradip Kumar Murashing Sarno Tai O Pandani Achukphang Boromganang Former Tuipang Ram Gopal Murashing Sarnobo Chung Tini Bisi Brum Brum ni Hai Takle Bisio Po Palai Nani Thangoi Tongo Tai Palai Lai Tongo Buragat Ras Festival 2025 no O Ter Agiwo Kaisa Nogo Tongmani Kaisa Poribaro Chung Kaisa Nokhlawo ke Khaimani O Ganawonu Abo Kaisa Kami Chini Buragat Kami Simi Khailemani Abo Prai Je Khanamani Chini Chuchu Song Babu Song ni Khugo 100 বছর বা বনি ছাকা অংনাই আফ্রো তো কোনো গনারো খাইজাগিয়া ফিয়াবা অ জাগাও সার্বজনীন ভাবে জুতনো তুই নাই চিনি আংখরনি জুতনি চাইতুক লাইমুংবাই পালাই লাইমানি অংখা চুংতাবুক প্রায় 14 বছর লাইই তাকলে 15 বছর অ 13 ফাইমানজাক ফাইজাক চিনি Juto juda juda kami ni okra sakra serai khonai chini ama babu ni boyos ni jara tongnai tai chini sak salai jara tongnai borong nobo pipeline hambai maya pharuchung mela committee ni bukhaktui aro phai manjak jak press media chini kising chong jara tongnai borong nobo pipeline hambai chini mela committee ni bukhaktui তাই বিভিন্ন দপ্তরর ফাইছক পাইজাক জুদা জুদা দপ্তরনি সেব রংন চিনি লুকনি থানি বরং বাহাই বাহাই সেব রক্তং আবন রমৈতি সানানি বাগিনাই বন ইজিকে ক্লাইকে সিরুনানি বাগিনাই বরং ফাই মানজাক ফাইজাগর ও বিভিন্ন দপ্তরনি আদংসং যারা স্টাফ বা বিভিন্ন অফিসিয়াল যারা অফিসার রক তংনাই বরং নবুচুং পাইফলাই হামবাই মাই আফারু মেলা কমিটি নি বখাকতুই বনকারী অর ফাইমানজাক ফাইজাক বিভিন্ন দোকানি যারা ব্যবসায়ী বিভিন্ন ভাবে ও মেলানো আর্থিক ভাবে চুন সহযোগিতা খাইও বরং ও মেলানো কতরখে ধীরে ধীরে তিসানা নিব আবহাই বিভিন্ন দোকানি যারা তংনাই বরং নবুচুং পাইফলাই হামবাই মাই আফারু বনি উলো বেলাইকে গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট যে চিনি আরক্ষা দপ্তর বিশেষকে চিনি কাকরাবন পিএস নি বরমগানাং সার অর চিনি মঞ্চ তাবুক তঙ্গো বিনি চাইতক মুং তাই বিনি চুবা চুবাই চুং তাবুক বন কাইসা সুস্থ
তাই শৃঙ্খলাবদ্ধ কে নাইথককে মেলানো তিসানা নিও চাইতকলাই তঙ্গু आशा खायनाय चुं अ मेला सुस्थ खे चुं बिसि ब्रुम ब्रुम नि हाय ताकले बिसिओ बुलाय मानाय हिंके कायसा कबक मुं तंगनाय कायसा आवेदन थाकबे आमादेर मेला कमिटिर पक्ष थेके যারা পুণ্যার্থী বিভিন্ন মেলার মধ্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা এসেছেন বিশেষ করে যুবক ভাইদের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে মেলাকে সুস্থ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য আমরা আপনাদের সহযোগিতায় এই মেলাকে ভবিষ্যতে আরো বিশাল আকারে এবং সকলের সহযোগিতায় একটা মেলবন্ধন জাতি উপজাতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একটা মেলবন্ধনের ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত পরিণত করতে চাই তাই আমরা অনুরোধ রাখব বিভিন্ন যুবক ভাইদের প্রতি আপনারা বিভিন্ন বিশেষ করে নেশা সামগ্রী থেকে বিরত থেকে আমাদের আজকের মেলাকে সুন্দর এবং সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য তাই হাইনো হাই চিনি তাকুক সং যারা তংনাই বরং কবক নাই নেশা সামগ্রী বা বিভিন্ন আমাহাই ফেকজাংনাই মানি চাউইনাই চিনি মেলাও শৃঙ্খল খাইয়াংউইনাই তংনানি বাগৈ তাই আমাহাই জিনিস থেকে বিরত তংনানি বাগৈ নাই হিংকে आं তাই কেসা বেলাইকে ইম্পর্টেন্ট যেব সাতাই আবনো आं সানানি ক্লাইও আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমাদের কাকরাবন ব্লক প্রশাসন যেভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন দীর্ঘদিন ধরে প্রায় এই 15 বছরে আজকে পদার্পণ করলো এই মেলাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার ক্ষেত্রে আর্থিক দিক দিয়ে এবং বিভিন্ন উপদেশমূলক বিভিন্ন সাজেশন দিয়ে আমাদের বিভিন্নভাবে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কাকরাবন বিশেষ করে কাকরাবন বিএসি কাকরাবন পঞ্চায়েত সমিতি কাকরাবন আরডি ব্লক প্রশাসন থেকে শুরু করে সমস্ত দপ্তরকে এরই সাথে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমাদের সবার প্রিয় এমডিসি স্যারকে উনি প্রত্যেক বছরই আমাদের এই মেলাকে সাফল্য করার ক্ষেত্রে বা সাকসেস করে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে উপদেশ দিয়ে থাকেন এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকেন এবং এরই সাথে স্থানীয় আমাদের এমএলএ মহাশয় যিনি আজকে নিমন্ত্রিত বিভিন্ন বিশেষ কারণে ওনার অন্য একটি কাজের জন্য উনি আজকে এখানে উপস্থিত থাকতে পারেননি ওনাকেও আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো কারণ ওনাদের সহযোগিতায় আমরা আজকে এই মেলাকে এই রূপ দিতে পেরেছি এরই সাথে আমি আন্তরিকভাবে একটা অনুরোধ রাখবো আমাদের আজকের এই মেলার উদ্বোধক মাননীয় এমডিসি স্যারকে আমাদের এই মেলা যেহেতু ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে এর প্রসার হচ্ছে আকারে বড় হচ্ছে তাই এই মেলাকে সরকারি মেলা ক্যালেন্ডারে নথিভুক্ত করে সরকারি অনুদানটুকু বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য একে আংতাই বেশি কক সালিয়া হাইনো হাই অ কবক মুং তনুই নাই তাই চিনি অ পান্দাও ফাইমানজাক জাক চিনি বরম গোনাं এমডিসি স্যার বরম গোনাं সভাধিপতি বরম গোনাं যোগ চিনি চেয়ারপারসন কাকরাবন পঞ্চায়েত সমিতি বরম গোনাं স্যার চিনি তুইফাং চিনি বরম গোনাं জেনারেল সেক্রেটারি হদানি বরম গোনাं চিনি তুইবান দালাংখরনি রায় বরম গোনাं তুইফাং বদলনি আদং সং বরম গোনাं বিএসি চেয়ারম্যান বরম গোনাं সোশ্যাল ওয়ার্কার চিনি বিশ্বজিৎ স্যার ন খবই নেই জুতো ন
तिनिनि अमंचनि सभापति जुतन जुं हायनो हाय मेलानि खाकाहाम ताई हामबाय पाइपलाय हामबाय याफारिनाय आनी कग्नरनो मथाका जुतन हामबाय। আমি প্রথমেই আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ আমি যদিও ককবরক কিছুটা বুঝি, ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারি না, তাই আমি বাংলায় বক্তব্য রাখছি। এখানে বুড়াঘাট এই মুক্ত মঞ্চে রাস পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে এখানে যে রাস মেলার আয়োজন করা হয়েছে, সেই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা উদ্বোধক এমডিসি শ্রী প্রদ্যোলোচন ত্রিপুরা স্যার মহোদয়, উপস্থিত আছেন আমাদের গোমতী জেলার জেলা সভাধিপতি শ্রদ্ধেয় দেবল রায় মহোদয়, উপস্থিত আছেন কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয় চেয়ারপারসন ম্যাডাম সুপ্রিয়া সাহা মহোদয়া, উপস্থিত আছেন কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয় ভাইস চেয়ারপারসন শ্রীযুত প্রণব দাস মহোদয়, উপস্থিত আছেন বিএসসি চেয়ারপারসন শ্রীযুত জমাতিয়া মহোদয়, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিশ্বজিৎ সরকার মহোদয়, তাছাড়াও অত্র এলাকার যারা গণ্যমান্য ব্যক্তিরা রয়েছেন, ওনাদের সকলের নাম আমার জানা নেই। আপনাদের সবাইকে আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে, পাশাপাশি কাকড়াবন পুলিশ স্টেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের এই রাস পূর্ণিমার যে পূর্ণ মুহূর্তে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমরা জানি যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আচ্ছাদিত ছোট্ট প্রাকৃতিক রাজ্য শ্যামলী ত্রিপুরা, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের গর্ব মন্দির নগরী উদয়পুরের মাতাবাড়ি। সেই মাতাবাড়ি থেকে প্রায় 10 থেকে 12 কিলোমিটার দূরে এই যে এখানে বুড়াঘাট স্থিত যে রাস মেলা, কিছুক্ষণ আগে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলছেন গুটি গুটি পায়ে আমাদের এই মেলার 15 বছরে পদার্পণ করছে। তো আমি একটি কথাই বলবো, এই যে রাস পূর্ণিমা, এটা আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে ভগবান রাধা এবং কৃষ্ণের যে মিলন, তাদেরকে নিয়েই এটা। তো আমাদের যে পবিত্র যে ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ ভগবত গীতা রয়েছে, গীতাতে বলা আছে यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं संभवामि युगे युगे। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে যখন অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটবে, মানুষে মানুষে দেশবাদ বিসংবাদ ইত্যাদি জন্ম নেবে, তখনই স্বয়ং ভগবান সংহারকর্তা রূপে আমাদের এই পৃথিবীতে আবির্ভাব হয়েছে। এবং এই যে এই ধরনের মেলার যে মূল উদ্দেশ্য, এই যে মেলা শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ হচ্ছে মিলন। দেখবেন এই মেলাটাকে কেন্দ্র করে আমরা একে অপরের সাথে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলি। মনে করুন আপনার সাথে কারোর দ্বিধা দ্বন্দ্ব রয়েছে, কিন্তু এই মেলাটার মধ্য দিয়ে আমরা সব কিছু ভুলে গিয়ে আমরা একাকার হয়ে যাই। তাই
আমি মনে করি যে এই মেলার সার্থকতা তখনই যখন আমরা আজ দেখবেন, বিশেষ করে আপনি কালী পূজা বলুন, বড়দিন বলুন, দুর্গোৎসব বলুন বা মাতাবাড়ির যে অনুষ্ঠান মা ত্রিপুরেশ্বরীর, এটা শুধু পার্টিকুলার কমিউনিটির না, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। এই যে এখানে রাস পূর্ণিমাকে কেন্দ্র করে এখানে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান আমরা সবাই এখানে সমবেত হয়েছি। তাই আমি বলবো যে আমাদের প্রত্যেকের একটাই লক্ষ্য থাকা উচিত, যে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে পবিত্র উপনিষদে বলা আছে, অহম জগন্মঙ্গলম অহং ভবামি, অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেককে এই সংকল্প গ্রহণ করতে হবে যে আমি যেন নিজেকে জগতের কল্যাণ কাজে নিয়োজিত করতে পারি। তাহলেই দেখবেন আমাদের মধ্যে যে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, দেশ, বাদ, বিসংবাদ কিছুই থাকবে না। তাই আমি আমার বক্তব্য এখানে বেশি দীর্ঘায়িত না করে একটি কথাই বলবো, আজকের এই পবিত্র দিনে, আজকের এই পুণ্য দিনে আসুন আমরা সবাই মিলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই যে শহর, গ্রাম, পাহাড় ওরাও হাসতে পারে। মানুষ এদের হাসায়, আবার মানুষই এদের কাঁদায়। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, কেন এই কান্না? হাসিতেই যদি পৃথিবীর সব সুখ থেকে থাকে, তবে সমাজের গায়ে হাসির চাদর পরানোর দায়িত্ব আমাদের। আমরা ইচ্ছা করলে সুন্দরকে আরো সুন্দর করে গড়ে তুলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কারিগর হতে পারি। তাই আমি আমার বক্তব্য এখানে বেশি দীর্ঘায়িত করছি না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এবং কিছুক্ষণ আগে আমার পূর্ববর্তী বক্তা যে কথাটা বলেছেন, এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যার যে কথাটা বলছেন, আমরা সবাই মিলে সংকল্পবদ্ধ হব যে আমরা নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ব। এটাই হোক আজকের দিনের আমাদের শপথ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার, জয় হিন্দ। রুগই চিনি যে বানি মেলানি আচুক ফাং শ্রীরাম গোপাল মোরাসি জাতি মুচুংনাই বা জাতি চেংসাফাং লোকাল এমডিসি মাননীয় শ্রী পদ্মলোচন মহাশয়, ওরা আচুগুই টংনাই মাননীয় গুমতি জেলা অধিপতি দেওয়াল দেবরায় মহাশয়, চেয়ারপারসন সুপ্রিয়া সাহা, মাননীয় ভাইস চেয়ারপারসন প্রণব দাস মহাশয় এবং বিএসি চেয়ারম্যান শ্রীযুত উপেন্দ্র জমাতিয়া মহাশয় এবং আমার মুরাসিং দফা বা মুরাসিং হদার জেনারেল সেক্রেটারি এবং অঞ্চলের রায়গণ, মুরাসিং ত্রিভঙ্গ দলের সদস্যগণ, সবাইকে রাস পূর্ণিমার উপলক্ষে সবাইকে নমস্কার এবং কৃতার্থ জানাই। তার সঙ্গে অপ্রতুলভাবে কৃতার্থ জানাই আমাদের এমডিসি স্যার। প্রতি বছরে আমাদের এখানে আসেন, আমাদের সঙ্গে কষ্ট করেন, তার জন্যে মুরাসিং হদার তরফ থেকে অকৃত্রিম ভালোবাসা রাখছি। বেশি কথা বলার এখানে কোনো সময় বা
সময়কে দাম দিয়ে আমি কয়েকটি কথা বলবো, 3টা কথা বলবো। প্রথমত, আমাদের সোসাইটি, আমাদের ময়মনসিংহ দফা জোরালোভাবে এখনো দাবি রাখছি, জোরালোভাবে এখনো আমরা যেখানে সেখানে আমরা প্রচার বা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করি। প্রথম হইল গিয়া নেশা বিরোধী অভিযানে লিপ্ত থাকতে হবে। এই জাতি উপজাতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে হবে, নেশার মাধ্যমে যাতে ভায়োলেন্স যাতে না হয়। আর দ্বিতীয়ত কথা হলো, আমাদের সমাজে যে ব্যাধি, সেটা পঞ্চায়েত লেভেল থেকে, গ্রান্স লেভেল থেকে আমরা আলোচনা রাখছি বা আলোচনা করব। আমাদের সামাজিক সূচির মধ্যে আমরা রাখছি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা বাল্যবিবাহ সম্পর্কে, যাতে আমাদের জাতি জনজাতির মধ্যে এই বিশৃঙ্খলা যাতে না দেখি, তার জন্যে আমরা বারবার সবার প্রতি অনুরোধ রাখছি, পিতামাতারা সতর্ক থাকুন। এই যে বেদি সমাজের ক্ষতি, তৃতীয় কারণ হচ্ছে বর্তমান মোবাইল। এই মোবাইলটা যাতে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে একটু দূরে রাখতে হবে। এটা প্রত্যেক মা বাবার দায়িত্ব পালন করতে হইব। সেটাও একটা আমাদের সমাজে বিধি। এই 3টা বিধি যদি আমরা কোনো রকমে পালন করি, তাহলে আমরা ধর্ম কর্ম, শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই জীবনে লক্ষ্য গিয়ে পুঁছতে পারবো আশা করছি। যুব সমাজ এই প্রতিকূলতার মধ্যে দাবিত হচ্ছে, তার কোনো প্রতিকার, তার কোনো অঙ্গীকার আমাদের মা বাবাকেই নিতে হবে। কিচ্ছু করতে পারবে না এখানে পুলিশ প্রশাসন। মা বাবা যদি সতর্ক থাকে, বাল্যবিবাহ থেকে আমরা রোধ করতে পারবো, নেশা থেকে আমরা বিরত থাকতে পারবো, মোবাইল থেকেই আমরা অনেক সময় রেহাই পাব। এই 2-3টি কথা বলেই আমি আমার আহ্বান রাখছি সমস্ত ময়মনসিংহ সমাজের যুব সমাজকে, এখান থেকে আমরা যতটুকু পারি ততটুকু আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব। আবার আপনাদেরকে এই মেলার সাদর অকৃত্রিম ভালোবাসা নিয়ে আমি 2-4টি কথা বলার এখানে শেষ করছি। নমস্কার। নেতৃত্বে আগামী দিনে আরো বেশি বেশি করে এই এলাকার মেলার উন্নতি হবে এই আশা রাখি। পাশাপাশি এই মেলা মানেই মিলনস্থল, মিলন মানেই একজনের প্রতি আরেকজনের আত্মার যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কটা গড়ে ওঠে। আমাদের সরকারও চাইছেন, একটা সময় জাতি দাঙ্গা, আমাদের জাতি জনজাতির মধ্যে একটা বিদ্বেষ ছিল, বর্তমানে সেই জিনিসটা একদম মুছে গেছে। আমরা জাতি জনজাতি সবাই মিলেমিশে একসাথে থাকতে চাই। সেই থাকার যে প্রক্রিয়া, সেটারই একটা অঙ্গ হলো এই মেলা। মাননীয় পিন্টু বাবু তো ওনার স্বাগত ভাষণে একটা কথা বলেছেন, এই মেলাকে কিভাবে সরকারি মেলায় তোলা যায়, তার জন্য তিনি মাননীয় এই এলাকার যিনি এমডিসি ওনার কাছে আবেদন করেছেন।
তো যেহেতু আমি গোমতী জেলার সভাধিপতি কালচারাল কমিটির জেলাভিত্তিক কমিটির চেয়ারম্যান, আমার কাছে এই এলাকার যিনি বিধায়ক জিতেন্দ্রবাবু, এই এলাকা যিনি বিশিষ্ট সমাজসেবী আমাদের বিশ্বের সরকার মহোদয়, চেয়ারপারসন সুপ্রিয়া সাহা মহোদয়া সহ অনেকেই আমার কাছে এই আবেদনটা করেছেন যেন আমি রাজ্যের যে কালচারাল কমিটি আছে সেই কমিটিতে বোরাঘাট এই মেলার যাতে সরকারিভাবে নথিভুক্ত করার জন্য একটা আবেদনপত্র পাঠাই। তো অ্যাকচুয়ালি এই সিস্টেমটা এরকমই, প্রত্যেক বছর একটা অ্যানুয়াল মিটিং হয়, সেই মিটিংয়ে আমরা জেলা কমিটি 3 থেকে 4টির নাম দিই, তার মধ্যে একটা মেলার অনুমোদন দেন। আমি কথা দিয়ে গেলাম এইবারের যে অ্যানুয়াল মিটিং হবে সেই মিটিংয়ে বোরাঘাট মেলার জন্য আমি দাবি রাখবো এবং সেটা 1 নম্বরেই থাকবে। আমার বিশ্বাস সরকারের যে রাজ্যব্যাপী কালচারাল কমিটি আছেন, যার চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের উনি, এবং যেহেতু আমার উদয়পুরের একজন ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে আছেন মাননীয় সুব্রত চক্রবর্তী মহোদয়, আশা করি সেটা করতে পারবো। সুতরাং আমি আর একটা কথা বলি, যেটা সত্যি আমি গর্ববোধ করেই বলছি, কাকরাবনের যিনি আমাদের এগ্রিকালচারের সুপারিনটেন্ডেন্ট মাননীয় রাজু মজুমদার গত 2 বছর যাবৎ আমাকে বলছে যে স্যার বোরাঘাটের মেলাটাকে কি করে রাজ্যের মেলার ক্যালেন্ডার ইয়ারে রাখা যায় সেই ব্যাপারটা আপনি একটু দেখুন, যেহেতু আপনি চেয়ারম্যান। তো ওনার বক্তব্যটা আমার কাছে আছে, সবচাইতে বেশি করে বলছি এই এলাকার মানুষের স্বার্থে আমি সেই কাজটা করবো, এই আশা আপনাদের কথা দিয়ে যাচ্ছি। আমি এই বছরই পাঠাবো এবং আপনাদের মেলা যাতে সরকারি ক্যালেন্ডারে আসে সেই চেষ্টা করব এবং মেলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক দিন দিন, এই আশা রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি। নমস্কার সবাইকে।